Hello dear friends, myself Sajid. Here is my friend Raj. Today we are here to study a new topic, compound interest. So first, let us understand the difference between simple interest and compound interest. Let us take here example of Sajjan Rao, who has borrowed a loan of rupees 10,000 from a bank at the rate of 10% per annum for 2 years. How much money, including the interest, he will have to pay after 2 years if the money he had borrowed is on simple interest? So on to Daisy to solve this example, and we will solve this example together, okay? Hello friends, myself Daisy, and we will solve this example together. So what is the formula for simple interest? Yes, the formula for simple interest is I is equal to P into N into R divided by 100. So what are the values for P, N and R in this example? So for P, it is 10,000. For N, it is 2 years. And for R, it is 10% per annum. So let us substitute these values in the formula. I is equal to P into N into R divided by 100. And by substituting these values, we will get 10,000 into 2 into 10 divided by 100. And therefore, these zeros in the denominator place, they will get cancelled with the numerator, and the answer here, it will be rupees 2,000. And 2,000 here, it is the interest for 2 years which Sajjan Rao will have to pay to the bank, and therefore the total amount which Sajjan Rao will have to pay will be A is equal to P plus I, that is the total amount is equal to the principal plus interest, and it will be 10,000 plus 2,000. This means that it is 12,000 rupees which Sajjan Rao will have to pay after 2 years, and this is by simple interest. Now let us calculate the compound interest for the same amount for 2 years with the same rate, that is 10% per annum. So first, let us calculate the simple interest for 1 year. So the simple interest for 1 year, it will be 10,000 into 1 into 10 divided by 100. So these two zeros in the denominator, they will get cancelled, and the simple interest, it will be rupees 1,000 for 1 year. Then what about the compound interest for the second year? How will we calculate the compound interest for the second year? Oh Daisy, it's very simple. We will calculate the simple interest again, but now the difference will be that the principal, it will be changed, and this principal will be 10,000, which is the principal which was taken by Sajjan Rao, which was borrowed by Sajjan Rao, and then the interest for first year, it is 1,000, which will be added here, and therefore his principal for calculating the simple interest during the second year, it will be 10,000 plus 1,000, which will be equal to 11,000. साध्या, सोप्या मराठी भाषेत सांगायचं म्हटलं तर कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणजे काय तर व्याजावर व्याज. Oh yes, you are absolutely right. And now let us calculate the interest that Sajjan Rao will have to pay if it is compound interest. So here, for the first year, the interest will be rupees 1,000, which will be the same
if it is by simple interest or compound interest, but the difference lies in the second year. So for second year, the principal, it changes to 11,000 and therefore the interest is 11,000 into 1 into 10 divided by 100. And by dividing this, the interest, it comes to be 1,100 for second year. And therefore, the total interest after 2 years, it will be 1,000 for first year plus 1,100 for the second year. So it will be equal to 2,100 rupees. And this is the compound interest which Sajjan Rao will have to pay. That is, it is 100 more than the simple interest if the interest is calculated by that way. And this is the difference between simple interest and compound interest. Oh yes, a very simple and interesting example. Yes, very interesting indeed, and quite a good explanation by all the three, that is Raj, Sajid and Daisy. And now let's solve exercise 4.1. आता ही जी साजिद, राज आणि डेझी यांनी जी ऍक्टिव्हिटी केलेली आहे, अशाच प्रकारची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला पण करता येते का याकडे आपण थोडंसं लक्ष देऊयात. आणि जर कुणाला काही ऍक्टिव्हिटी करायची असेल, यू कॅन कॉल मी एनी टाइम. म्हणजे अशा पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ज्यावेळेस एज्युकेशन सिस्टीम आपण हे करतोय, यूज करतोय, त्यावेळी आपल्याला कुठल्याही गोष्टी लाईफ लॉंग लक्षात ठेवण्यासाठी याची निश्चितपणे मदत होते. सो द स्टुडंट्स हु आर इंटरेस्टेड दे कॅन कॉल मी. आणि मग इथे आपण जे सिम्पल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आहे, कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आहे, तो आपल्याला म्हणजे माहिती पाहिजे. आता सिम्पल इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आपण यूज करून इथे कंपाऊंड इंटरेस्ट काढला, पण इथे फक्त 2च वर्ष होते हे आपण लक्षात घेऊया. समजा हे जे सज्जनराव यांनी घेतलेलं जे लोन असेल ते समजा 8 इयर्ससाठी असेल, 10 इयर्ससाठी असेल, विल वी गो बाय दी सेम मेथड? हीच मेथड आपण यूज करणार का की प्रत्येक वर्षी आपण प्रिन्सिपल वाढवणार, प्रत्येक वर्षी आपण इंटरेस्ट प्रिन्सिपल मध्ये ऍड करणार? सो नो, वी विल नॉट यूज दिस मेथड. वी विल गो फॉर येट अनदर फॉर्म्युला विच इज अ फॉर्म्युला फॉर दी कंपाऊंड इंटरेस्ट. आणि मग हा जो कंपाऊंड इंटरेस्टचा फॉर्म्युला आहे, इट इज A is equal to P into bracket 1 plus R divided by 100 bracket raised to N. अशा टाईपचा हा फॉर्म्युला आहे. And R, it is the rate of interest, that is percent per annum. N is the number of years. A is the amount, that is principal plus interest. And P is the principal, that is the loan which is borrowed or the amount which is borrowed from a bank or any person. This is called as P, that is it is the principal. आणि मग या टर्म्स ज्या आहेत या थोड्याशा आपण समजून घेऊयात. आणि मग हा फॉर्म्युला आपण यूज केल्यानंतर आपल्याला अमाऊंट मिळणार आहे. काय मिळणार आहे आपल्याला? अमाऊंट. अँड व्हॉट इज दिस अमाऊंट? इट इज प्रिन्सिपल प्लस इंटरेस्ट. हे आपण लक्षात घेऊयात. अँड प्रिन्सिपल आपल्याला माहिती आहे, अमाऊंट आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. देन वी कॅन व्हेरी इझिली फाइंड आउट द इंटरेस्ट बाय युझिंग दी फॉर्म्युला A इज इक्वल टू P प्लस आय. आणि मग आपण इथे एक्सरसाइज जी आहे, जी 4.1 जी आहे ती आपण इथे सॉल्व्ह करूया. ओके, हिअर वी आर गोइंग टू सॉल्व्ह द एक्झाम्पल दॅट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1. त्यामधलं आपण जे टेबलमधलं थर्ड एक्झाम्पल आहे ते आपण घेणार आहोत. आणि लक्षात घेऊयात आपण एक गोष्ट इथे की आपल्याला इथे काय काय दिलेलं आहे. सो P इट इज गिवन, इट इज ₹4,000. देन N इट इज गिवन, इट इज 2 years. अँड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट इज 7.5% पर annum. म्हणजे या सगळ्या आपल्याला ज्या बाबी आहेत त्या दिलेल्या आहेत. आणि मग आपण काय करणार आहोत इथे, ह्या दिलेल्या ज्या हे आहेत P, N आणि R च्या व्हॅल्यूज, वी आर गोइंग टू सबस्टिट्यूट दीज व्हॅल्यूज इन द फॉर्म्युला. A इज इक्वल टू P इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस R डिवायडेड बाय 100
रेस टू n. म्हणजे इथे या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करूया आणि नंतर कॅल्क्युलेशन द्या. व्हेरी सिंपल, ते कॅल्क्युलेशन पण आपण करूया. ओके, तर आता लक्षात घेऊयात. a इज इक्वल टू p इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस r डिवायडेड बाय 100 रेस टू n. इट गिव्स अस दी अमाऊंट. आपल्याला काय मिळणार आहे यामधून? अमाऊंट मिळणार आहे. म्हणजे जी अमाऊंट आपण देणार आहोत, म्हणजे जे प्रिन्सिपल अँड इंटरेस्ट, दिस इज नोन एज अमाऊंट, ती मिळणार आहे. सो द फॉर्म्युला वी विल सबस्टिट्यूट हिअर 4000. ओके, 4000 into 1 plus 7.5 divided by 100 bracket raised to 2. म्हणजे अशा पद्धतीने फक्त आपण काय केलं, आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर 7.5 इथे आहे. मग 7.5 असल्यामुळे तो पॉइंट आपण थोडासा जाण्यासाठी त्याला आपण काय करूयात, 7.5 ला वी विल बी मल्टिप्लाइंग इट बाय 10. मग 10 ने जर मल्टिप्लाय केलं काय येईल, 75 येईल. मग आता हा जो 75 आल्यानंतर ह्याची व्हॅल्यू चेंज होणार. अँड व्हेन वी आर मल्टिप्लाइंग द न्यूमरेटर, वी शुड ऑल्सो मल्टिप्लाय द डिनॉमिनेटर बाय द सेम नंबर सो दॅट द व्हॅल्यू डज नॉट चेंज. म्हणजे व्हॅल्यू चेंज होऊ नये म्हणून आपण हे मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत. म्हणजे लक्षात घेऊयात आपण कसं येईल आता. 4000 into 1 plus 7.5 into 10, it is 75. And this 100 into 10, it will be 1000. म्हणजे अशा पद्धतीने इथे किती येणार आहे, 1000 ब्रॅकेट रेस टू 2. आणि मग इथे हा जो पार्ट आहे ब्रॅकेट, तो आपण पहिल्यांदा सॉल्व्ह करणार आहोत. कसा सॉल्व्ह करणार हा, विचारा स्वतःला. अगदी सिंपल आहे. 1000 म्हणजे आपण इथे मल्टिप्लाय करणार आहोत. 1000 into 1, इट इज 1000 प्लस 75. म्हणजे काय करणार आपण, 1075 येणार तिथे. म्हणजे बघा लक्षात घ्या काय येणार इथे, 4000 ओके इंटू ब्रॅकेट मध्ये घेऊयात आपण 1000 प्लस 75 अँड इट विल बी डिवायडेड बाय 1000 अँड ब्रॅकेट रेस टू 2. म्हणजे काय केलं फक्त आपण, जे 1000 आहे वी हॅव मल्टिप्लाइड, क्रॉस मल्टिप्लाइड दिस. आणि मग 1000 प्लस 75 हाऊ मच इट विल बी, इट विल बी 1075. मग इथे घेऊयात आपण पहा, विच इज इक्वल टू 4000 इंटू 1075 डिवायडेड बाय 1000. म्हणजे अशा पद्धतीने आपण हे म्हणजे मल्टिप्लाय केलेलं आहे आणि ते 1000 मल्टिप्लाय करून आपण हे सॉल्व्ह केलेलं आहे. आणि ब्रॅकेट रेस टू 2 तर ते राहणारच आहे. आणि मग हे जे दोन नंबर्स आहेत they are divisible by 5. And again let us go for any other larger number. म्हणजे लार्जर नंबर कुठला आहे का, तर आपण 25 ने याला डायरेक्टली डिवाइड केलं तरी चालेल. म्हणजे लक्षात घ्या 2 ने आपण डिवाइड केलं तर आपल्याला ते थोडंसं वारंवार डिवाइड करावं लागेल. सो वी विल गो फॉर अ लार्जर नंबर. सो इट इज डिव्हिजिबल बाय 25. 25 4 जा 100. ओके, म्हणजे हे जर 100 आपण घेतले इथे लक्षात घ्या, अगदी सिंपल आहे. 25 4 जा 100 म्हणजे 7 राहिले तिथे. म्हणजे 25 3 जा 75. आणि खाली जे आहे 25 4 जा 100 इथे आणि 0 शी 0 तसाच देणार आपण. म्हणजे 43 डिवायडेड बाय 40. आणि 2 ने म्हणजे इथे आपण 5 ने आधी डिवाइड केलं वगैरे तरी सुद्धा तुम्हाला ते येईल. यू कॅन गो फॉर दॅट डिव्हिजन. म्हणजे अशा पद्धतीने मोठ्यात मोठ्या नंबरने जरी आपण डिवाइड केलं तरी ते चालेल. 43 डिवायडेड बाय 40 असं आपल्याला येईल. आणि मग इथे पुढे आपण हे सॉल्व्ह करूया. 4000 आय विल राईट हिअर 4000. आता 43 डिवायडेड बाय 40 आहे ते मी काय करणार आता बघा, इंटू 43 डिवायडेड बाय 40 इंटू 43 डिवायडेड बाय 40. व्हॉट आय हॅव डन हिअर, just I have split this. It is a square. I have written it like 43 divided by 40 into 43 divided by 40. अशा पद्धतीने मी लिहिलेलं आहे. And then we will cancel this 0, हा 0, हा 0 हे कॅन्सल होतील. अजून काही कॅन्सल होईल का, तर होईल कॅन्सल. 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 हे पण कॅन्सल होईल. त्यानंतर 10 आणि 4 इट इज अगेन डिव्हिजिबल बाय 2. इथे 2 ने डिवाइड करूयात आपण. ओके, तर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आणि मग शेवटी काय आलं 5 by 2.
ओके, मग 5/2 आला बघा. हे सगळे कॅन्सल झाले बघा. इथे काही आहे का, इथे काही आहे का, म्हणजे चेक करा काही कॅन्सल करायचं राहिलंय का. म्हणजे काय येणार 5/2 म्हणजे इथे काय येईल पहा. 5/2 ला आपण डिवाइड करूया. 5/2 इट इज 2.5. सिंपल आहे डिव्हिजन. म्हणजे इट इज जस्ट हाफ ऑफ 5. म्हणजे हाफ आहे ते 5चं. म्हणजे काय येईल 2.5 इंटू 43 इंटू 43. अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करणार आहोत. आणि मग 2.5 इंटू 43 इंटू 43 इफ वी गो फॉर दिस मल्टिप्लिकेशन it comes out to be A is equal to 4622.5. हे मल्टिप्लाय करून बघायचं आपण. इट इज 4622.5 रुपीज. हे मल्टिप्लाय करा आणि मग 4622.5 rupees. This is the amount. And then we have to find out the interest. मग इंटरेस्ट आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. And then how to find out the interest here? So as you know that this amount minus principal, it will give you interest. So interest is equal to amount minus principal. So amount it is 4622.5. घेऊया ती व्हॅल्यू. 4622.5 मायनस 4000 ही आपण घेऊया. म्हणजे काय आलं 4000 काय आलं यामध्ये 622.5 रुपीज. दिस इज द कंपाऊंड इंटरेस्ट हिअर. म्हणजे काय आहे हा कंपाऊंड इंटरेस्ट 622.5 रुपीज हा कंपाऊंड इंटरेस्ट आहे. तर अशा पद्धतीने आपण हे सॉल्व्ह केलेलं आहे हे एक्झाम्पल. आणि कुठल्याही पद्धतीचे कॅल्क्युलेशन्स वगैरे असतील, पॉइंट असेल तर कुठल्याही पद्धतीने गडबडून जायचं नाही. पॉइंट असेल तरी आपण त्याला मल्टिप्लाय करून आपण ते सॉल्व्ह करायचं आहे. तर अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केलं आहे. सो यू मे गो फॉर दिस एक्झाम्पल. यू ट्राय इट बाय युअरसेल्फ. तुम्ही स्वतः पण ह्याचा प्रयत्न करा. Now let us solve the example 3 and first let us read it out loudly as it is a word problem. So here this example is to start a business Shalaka has taken a loan of rupees 8,000 at a rate of 10.5% per annum and after 2 years how much compound interest she will have to pay. So here in this example the principal is rupees 8,000. The rate of interest is 10.5% per annum and the value of n it is 2 years. And now let's solve this example together. अतिशय सुंदर अशा पद्धतीने हे जे एक्झाम्पल आहे ते रीड करण्यात आलेलं आहे. आणि हे जे एक्झाम्पल आहे यामध्ये ज्या गिवन गोष्टी आहेत. द गिवन इट इज दॅट प्रिन्सिपल इट इज गिवन. इट इज 8,000 रुपीज and rate of interest it is 10.5% per annum and n it is 2. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूज आपण मग अमाऊंट मध्ये आपण ह्या जे फॉर्म्युला आहे त्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. कारण जरी आपल्याला इंटरेस्ट फाइंड आउट करायचा असेल कंपाऊंड इंटरेस्ट सो वी विल हॅव टू फाइंड आउट फर्स्ट द अमाऊंट. आणि मग जो फॉर्म्युला आहे A is equal to P into 1 plus R divided by 100 raised to n. This formula will be used here and the values will be substituted. So first let us go to solve this and find out the amount. तर काय येईल पहा अमाउंट फाइंड आउट करायचं असेल तेव्हा आपल्याला. सो इट विल बी 8,000 ओके into 1 plus. So it will be 10.5 divided by 100 and bracket raised to 2. आणि मग हे आल्यानंतर जसं आपण 7.5चं एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं त्याच पद्धतीने आपण हे सॉल्व्ह करणार आहोत. अगदी सिंपल आहे. पॉइंट असेल तर त्याला थोडंसं भीती वाटते आपल्याला किंवा त्याला थोडंसं घाबरतो आपण विद्यार्थी म्हणून. तर कुठल्याही पद्धतीने त्याला न घाबरता 10.5ला आपण मल्टिप्लाय करणार आहोत. कशाने तर 10 ने. आणि मग त्याला 10 ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे 100ला पण आपण 10 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे काय येईल पहा 8,000 ओके 8,000 into 1 plus 105 येईल इथे डिवायडेड बाय
1000 दॅट इज 10,000 आणि ब्रॅकेट रेस टू 2 तर असणारच आहे आणि मग इथे 1000 it will be multiplied here plus 105 so it will be 8,000 and then I will write here which will be 1000 plus 105 म्हणजे काय येणार 1105 divided by 1000 and bracket raised to 2 म्हणजे ब्रॅकेट रेस टू 2 येईल आणि मग हे आपल्याला डिवाइड करायचंय म्हणजे काय डिवाइड करावं लागेल आपल्याला 1105 डिवाइडेड बाय 1000 सो बाय विच नंबर इट इज डिव्हिजिबल विचारूयात आपण कुठल्या नंबरने ते डिवाइड होतंय इट इज डिव्हिजिबल बाय 5 सो 5 2s are 10 1 will be left here 5 2s are 10 and 5 1s are 5 then 5 2s are 10 0 and 0 म्हणजे अशा पद्धतीने हे डिवाइड होतं So what is the answer here? 229 divided by 200. And it is further divisible or not? Divisible आहे की नाही ते पहा. नाही ते divisible. So we will carry it as it is. जसं आहे तसं आपण ते carry करूया. So I will write here 8,000. बघा आता नीट लक्षात घ्या. 8,000. So I will write here 221. So this will be 221 divided by 200. And again I will write here 221 divided by 200 काय केलं आपण फक्त तिथे की जे हे 221 divided by 200 होतं ते फक्त आपण म्हणजे स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये आपण ते लिहिलेलं आहे and then this will be cancelled these 3 zeros they will be cancelled here with these 3 zeros okay म्हणजे अशा पद्धतीने आपण हे 3 zeros कॅन्सल केलेले आहेत आणि मग हे जे काही राहिलेलं पार्ट आहे तो खाली घेऊया थोडंसं आपण इथे कॅल्क्युलेशन्स आपण आपल्या पद्धतीने सिम्प्लिफाय करायचे ही फक्त आकडेमोड असते आणि ती आपण आपल्या पद्धतीने जितकी सिंपल करता येईल तितकी ती करूया ओके मग आता इथे काय येणार पहा 8 into 221 into 221 divided by what will be here 20 into 2 म्हणजे 20 into 2 it is 40 म्हणजे 40 मी असं लिहिणार आहे बघा फक्त लिहिताना मी कसं लिहिलंय बघा 4 into 10 कारण 10 ने डिवाइड करणं मला खूप सोपं आहे 10 ने मल्टिप्लाय करणं पण खूप सोपं आहे म्हणून मी ते 4 into 10 केलं सिंपल आहे खूप and then I will cancel this 4 1s are 4 4 2s are 8 हे मी कॅन्सल केलं आता मग काय आलं इथे खाली पहा 2 into 2 2 1 into 2 2 1 हे पहा जसं जसं लिहितो आपण डिवायडेड बाय 1 into 10 it is 10 म्हणजे हे 10 तसंच येईल आणि मग याचं आपण ज्यावेळी मल्टिप्लिकेशन करूयात वरच्या न्यूमरेटरचं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन तेवढं मात्र आपल्याला करावं लागेल अगदी बिनचूकपणे करावं लागेल आणि ते करायचंच आहे सो इट विल बी म्हणजे हे मल्टिप्लिकेशन करून बघा तुम्ही हे मल्टिप्लिकेशन जे येतं ते 97682 अशा पद्धतीने हे मल्टिप्लिकेशन येतं जर तुम्ही हे पाहिलं मल्टिप्लिकेशन तर हे करून पाहिल्यानंतर 97682 अशा पद्धतीने हे मल्टिप्लिकेशन तुमचं येईल आणि करायचं हे मल्टिप्लिकेशन कारण त्याशिवाय तुम्हाला ते मल्टिप्लिकेशन केल्याशिवाय तुम्हाला आन्सर पण मिळणार नाही आणि मग 97682 आहे डिवायडेड बाय 10 आहे मग डिवायडेड बाय 10 असेल तर आपण काय करतो एक पॉईंट अलीकडे देतो इकडे म्हणजे काय येणार पहा इथे 0.2 I will write here itself it will be 9768.2 so what is this is the amount म्हणजे ही जी आहे ही काय आहे अमाउंट आहे अमाउंट फॉर रुपीज 8000 and then it is in rupees okay ही रुपीज मध्ये येईल आणि मग हे 8000 जे आहे ते प्रिन्सिपल आहे and we have to calculate the interest आपल्याला विचारलेला आहे so how much will be the interest so interest is equal to amount this amount minus principal so it will be amount minus principal so it will be 9768.2 minus 8000 and if you go for subtracting this म्हणजे हे जर आपण सबट्रॅक्शन केलं तर ते किती येणार 1768.2 rupees so this will be the interest that शलाका will have to pay म्हणजे शलाकाला जे काही इंटरेस्ट पे करायचं आहे ते किती येणार आहे 1768.2 rupees म्हणजे हे लक्षात घेऊया की आपल्याला हा ए चा फॉर्म्युला आणि हा आय चा फॉर्म्युला टू फॉर्म्युले दे शुड बी युज्ड
इवन इफ वी आर आस्क्ड द इंटरेस्ट जरी आपल्याला विचारला असेल तरी आपल्याला अशा पद्धतीने हे सॉल्व्ह करणं अपेक्षित आहे. ओके, अँड देन यू कॅन सॉल्व्ह द रिमेनिंग प्रॉब्लेम्स फॉर युअर होमवर्क. Yes, we will, because to learn it is to do it.